Plant resources, utilization and conservation. From this unit, maybe 5 or 6 questions will come. Plant resource utilization. The plants are important for us, for human need. Therefore, the proper utilization is important. Identification of plant resources is one thing. Proper utilization is another thing. And finally, more important is conservation. The conservation gives or ensure the renewal or recycling of that sources. Therefore, proper utilization, proper conservation, both are important for human beings. Both are important for diversity. The both are help in equilibrium to the environment. So in this unit we will discuss on plant resource utilization, how plants are utilizing and how that plants or crops are conserving. First time, in ancient days, our ancestral human beings are maybe collected seeds, spread into different regions. On this excavation, one scientist, first scientist may be Alphonse de Candolle, simply called as de Candolle. Since 1883, he had wrote a book. That book name is Origine des Plantis Cultivi. It is Latin language. Origine des Planti Cultivi. Certain information available from this book. De Candolle explained how the ancient wild crops became domesticated or became cultivated. Certain procedures are given in this book. He is considered as first scientist on utilization and conservation of plant resources. And the second one, popular scientist, Nikolai Vavilov, N. Vavilov. He belongs to Russian scientist, popular geneticist. N. Vavilov. He was suggested one idea. Many cultivated originated in different regions of the world. Maybe these were domesticated and then dispersed, spread to other areas of the world. These centers characterized by presence of dominant genes. సో నికోలస్ వావిలో ఈయన పేరు గుర్తుకు రావాలి. ఈయన పేరు గుర్తుకు రాగానే ఏం చేయాలి? మొత్తం వరల్డ్లో ఈయన చేసిన పని ఏంటంటే he did lot of experiments and explained how crop plants are origin and spread across the world. So he was classified into 8 geographical zones on origin of crop plants. So 8 geographical centers ను రికగ్నైజ్ చేసిండు. ఆ 8 geographical centersలో క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఎలా ఆరిజిన్ అయినాయి, ఎలా స్ప్రెడ్ అయినాయి అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. యూజువల్లీ వేర్ డైవర్సిటీ, క్రాప్ ప్లాంట్స్ డైవర్సిటీ ఆర్ విజిబుల్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ సెంటర్. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ బహుశా ఎలా జరిగి ఉంటుంది? అగ్రికల్చర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎలా జరిగి ఉంటుంది? ఎట్ ద ఇనిషియల్ డేస్ men may be
lived as hunters or gatherers. Maybe the agriculture was initiated before 10,000 BC. Before 10,000 BC. So agriculture was initiated since 10,000 BC across the world in certain areas. Not only one point, not only centralized. So 10,000 ఇయర్స్ కన్నా ముందే బీసీ, అది కూడా బిఫోర్ క్రీస్తు. అంటే 10,000 బిఫోర్ క్రీస్తు, ఆఫ్టర్ క్రీస్తు 2,000, టుగెదర్ 12,000 ఇయర్స్ ఎగో. సో 12,000 ఇయర్స్ ఎగోనే అగ్రికల్చర్ బహుశా స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ అయిందంటే అర్థమైంది వైల్డ్ క్రాప్స్ కాస్త డొమెస్టికేటెడ్ అయినవి అని అర్థం, స్టార్ట్ అయింది అని అర్థం. సో అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. అంతకుముందు ఎలా బతికేవాడు? చెట్ల మీద. సో హ్యూమన్ ఆర్ యాన్సియంట్ మ్యాన్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫోరేజ్, అంటే పచ్చి గడ్డి, పచ్చి ఆకులు, పండ్లు ఇది తినేటోళ్ళు. అందుకే ఫోరేజ్ కన్వర్ట్ టు ద ఫార్మింగ్. సో హూ dependent on forage, that person may be gradually transformed into farming, agriculture farming. So concept of Alphonse de Candolle in 1863. Alphonse de Candolle belongs to Swiss botanist, Switzerland botanist. He attempted many mysteries about the evolution of crop plants. His book name, again repeat, Origine dis Plantis Cultivi. Alphonse de Candolle book పేరు అది. In that book 247 species cultivated plants information available in this book. So 247 cultivated plant species గురించి ఆ బుక్లో మనకు దొరుకుద్ది. According to Candolle, de Candolle, he classified that 247 plant cultivated species are divided into 6 classes, which are plant cultivated 4 years ago, plants cultivated 2000 years ago, plants cultivated less than 4,000 years, less than 4,000. Maybe these are also coming. Plants cultivated 2 to 4,000 years. Plants cultivated before the time of Columbus. అంటే కొలంబస్ కన్నా అమెరికాకు పోకముందే ఉన్న పీరియడ్, అంటే బిఫోర్ 16th century. ప్లాంట్స్ కల్టివేటెడ్ ఆఫ్టర్ టైమ్ ఆఫ్ కొలంబస్, ఆయన అమెరికాకు పోయిన తర్వాత. సో టోటల్గా ఆయన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమున్నది అంటే 4,000 ఇయర్స్ కన్నా, 4,000 ఇయర్స్ నుంచోలి కన్నా ముందున్న ఇన్ఫర్మేషను, 4,000 ఇయర్స్ తర్వాత ముందున్న ఇన్ఫర్మేషను ఆయన బ్రీఫ్గా ఎన్లైట్. బట్ దీస్ ఆల్ ఆర్ హైపోథాటిక్, నోబడీ కెనాట్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ. సో ఈ స్టడీ అంతా కూడా అప్రాక్సిమేట్ స్టడీ. సో నికోలై వావిలోవ్ సైంటిస్ట్ నేమ్, ఈయన వావిలోవ్ సైంటిస్ట్. ఈయన గుర్తుకు రాగానే అగ్రికల్చర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ సెంటర్స్ తెలవాలి మనకు. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్రాప్ ప్లాంట్ సెంటర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్, వాటిని జాగ్రాఫికల్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ సెంటర్స్ ఆన్ క్రాప్ ప్లాంట్స్. టోటల్లీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ 8 centers. They are called Vavilov centers. He was identified these 8 since 1942. In 1942లో ఈ వావిలోవ్ 8 సెంటర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసిండు. సో ఈ 8 సెంటర్స్ కూడా వేటిని తెలియజేస్తాయి? క్రాప్స్ ఎలా పుట్టినాయి, ఎక్కడ ఫస్ట్ పుట్టినాయి అనేది తెలియజేస్తాయి. సో ఇక్కడ వరల్డ్ మ్యాప్ కూడా ఇచ్చినాం. ఫస్ట్ వన్ సౌత్ మెక్సికన్ ఆర్ సెంట్రల్ అమెరికన్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వావిలోవ్ సెంటర్. ఇది మెక్సికో, దీన్నే సెంట్రల్ అమెరికా అని కూడా పిలుస్తాం, ఆర్ సౌత్ మెక్సికన్. మెక్సికోలో కూడా మళ్ళీ సౌత్ ఏరియా. ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ వావిలోవ్ సెంటర్, ఇట్ ఈస్ 1. మెక్సికో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మెక్సికో చాలా క్రాప్స్కు ఆరిజిన్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఈ నార్త్ అమెరికాలో 16th century దాకా లేనే లేరు కదా,
అందుకే మెక్సికోలో ఉన్నారని అర్థం, కొద్దిమంది ఉన్నారు. సెకండ్ వన్ సౌత్ అమెరికన్, అంటే ఈ ఏరియా సౌత్ అమెరికన్. ఇందులో మళ్ళీ ఇంకా పార్ట్స్ ఉన్నాయి. 2A చిలీ సెంటర్, దిస్ ఇస్ ద చిలీ సెంటర్. 2A ఇది చిలీ కంట్రీ, అంతా మౌంటైన్సే ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు ఆరావలి మౌంటైన్స్. 2B సదరన్ బ్రెజిల్, దిస్ ఇస్ 2B సదరన్ బ్రెజిల్. ఈ ఏరియాలో బ్రెజిల్ ఉంటే ఈ ఏరియాలో మొత్తం సదరన్ ఏరియా అన్నట్టు, సౌత్ ఏరియా ఆఫ్ బ్రెజిల్. 2B ఇది థర్డ్ సెంటర్. అండ్ థర్డ్ సెంటర్ ఈస్ మెడిటరేరియన్ సీ. మెడిటరేరియన్, దిస్ ఇస్ ద మెడిటరేరియన్ ఏరియా. ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని, ఈ ఏరియాను మెడిటరేరియన్ ఏరియా అంటాం, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద మెడిటరేరియన్ సీ. ఆ సరౌండింగ్స్ అంతా కలిపి మెడిటరేరియన్ రీజియన్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు యూరోపియన్ కాంటినెంట్. సో ఇదంతా ఈ మెడిటరేరియన్ సీ సరౌండింగ్స్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్, ఫోర్త్ వన్ మిడిల్ ఈస్ట్. ఇక్కడ మిడిల్ ఈస్ట్, దిస్ వన్. ఇథోపియా, ఫిఫ్త్ వన్ ఇథోపియా, అడ్డిస్ అబాబా, సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక కంట్రీ, ఇథోపియా కంట్రీ. సెంట్రల్ ఏసియా, సిక్స్త్ వన్, దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఏసియా. టర్కీ ఇవన్నీ అట్లా వస్తాయన్నట్టు అక్కడ, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అవన్నీ. సెవెంత్ వన్ ఇండో బర్మా, దిస్ ఇస్ ద సెవెంత్. ఇండియా వస్తుంది, బర్మా, అవన్నీ కంట్రీస్ కలిపి ఇండో బర్మా అంటాం. ఇందులో మళ్ళీ ఇక సబ్ సెంటర్ ఉంది. 7th A మలయా జావా, 7th A. ఇగో ఇవి జావా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐలాండ్. ఇప్పుడు లేదు, జావా మునిగిపోయింది సునామీతోటి. సియామ్ అండ్ మలయా అని పిలుస్తాం. ఇండోనేషియా అవి వస్తాయి, మలేషియా, ఇండోనేషియా అన్నిటిని కలిపి సియామ్ అండ్ మలయా. అండ్ లాస్ట్ వన్ 8th వన్ చైనా. 7th ఇండియా, 8th చైనా. సో ఎక్కడో మెక్సికో దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, చైనాతోనే ఎండ్ అయింది. సో ఇందులో నార్త్ అమెరికాకు పెద్ద ప్లేస్ లేదు, యూరోపియన్ కాంటినెంట్కి కూడా పెద్ద ప్లేస్ లేదు. ఇదంతా యూరోపియన్ కంట్రీస్, వాటికి కూడా పెద్ద ప్లేస్ లేదు. ఈవెన్ రష్యాకు కూడా లేదు ప్లేస్. దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్. రష్యా అంటే రష్యన్ సైంటిస్టే మళ్ళీ. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అనేది ఈ ఏరియాలో జరిగి ఉంటుంది, ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. సో ఎక్కడైతే క్రాప్స్ జనరేట్ అవుతాయో అక్కడనే టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి, డైవర్సిటీ కూడా బాగా జరుగుద్ది, చాలా స్పీసీస్గా డివైడ్ అవుతాయి. సో విచ్ ప్లేస్ కంటైన్స్ సెవరల్ టైప్ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ ఆర్ జర్మోప్లాజమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్, దట్ ఏరియా మే బీ డిసైడెడ్ యాజ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ప్లేస్ దట్ సర్టెన్ క్రాప్. దాన్ని ఆ క్రాప్ యొక్క ఆరిజిన్ ప్లేస్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దానికి కొన్ని చెప్పిండు ఇతను, రూల్స్ కూడా చెప్పిండు. చూద్దాం ముందు ఇంకా. సో వావిలోవ్, కంప్లీట్ నేమ్ డాక్టర్ నికోలై ఇవానోవిచ్ వావిలోవ్. సిన్స్ 1926 some theories are developed that సెంటర్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. వావిలో అనగానే ఆయన చేసిన పని ఏంది, సెంటర్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్. హీ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ 8 సెంటర్స్ ఫర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. వాటిని జాగ్రాఫికల్ సెంటర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు, వరల్డ్ జాగ్రాఫికల్ సెంటర్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఈయన ఒక 2 వర్డ్స్ని డెవలప్ చేసిండు. ఒకటి ప్రైమరీ సెంటర్, ప్రైమరీ సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. ఇంకొకటి సెకండరీ సెంటర్, సెకండరీ సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. సో ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా తెలవాలి మనకు. ఏది అని ఒక క్రాప్ ప్లాంట్, ఏది అని వన్ క్రాప్ ప్లాంట్, దాని ప్రైమరీ సెంటర్ అని దేన్ని పిలుస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏరియాలో ఆ క్రాప్ అనేది ఆరిజిన్ అయింది. ఆరిజిన్ మీన్స్ డొమెస్టికేటెడ్. వెనకట ఉన్న మన యాన్సిస్టర్స్ ఆ వెరైటీని డెవలప్ చేశారు.
one crop became domesticated. Later, these are spread into several areas. These are spread into several areas. But where that was originated, in that area, the plant crop varieties are available in that area only. Several varieties of that crop genes are available in that area. In remaining area, maybe one or two varieties are available. These are called primary centers of origin. Generally, that crop plants are evolved from wild. అంతే కదా, డొమెస్టికేటెడ్ అంటే ఏంది, వైల్డ్ ప్లాంట్స్ అనేటివి డొమెస్టికేటెడ్ వల్ల ఎట్లా మారింది, అది క్రాప్ ప్లాంట్గా మారింది. క్రాప్ ప్లాంట్గా మారి అక్కడనే బాగా డైవర్సిటీగా చేయండి. డైవర్సిటీ మీన్స్ ఇట్ కెన్ మాడిఫైడ్ ఇంటూ సెవరల్ వెరైటీస్. మామిడి చెట్టు ఉందనుకో, మామిడిలో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. ఈ ఏరియాలోనే మామిడి వెరైటీస్ చాలా ఉంటాయి. 200-300 వెరైటీస్ ఆర్ అవైలబుల్. మరి ఇక్కడనే ఉంటాయి, ఇంకో దగ్గర ఉండమంటే ఇంకో కాడ ఉండొచ్చు. బంగ్లాదేశ్లో ఉండొచ్చు, ఇండోనేషియాలో ఉండొచ్చు, ఫిలిప్పీన్స్లో ఉండొచ్చు. బట్ 1 or 2 వెరైటీస్ ఓన్లీ. But several varieties are available in one certain area. That indicate that is the origin of that crop. They are called primary centers of origin. మరి సెకండరీ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే ఏంది, ఇక్కడికి ఎక్కడికో పోయినాయి ఇవి. సో ఇక్కడ పోయిన తర్వాత which are spread to other areas, maybe that varieties are, the number of varieties are more than original center. Now these areas are called secondary center of origin. So some crops exhibit maximum diversity forms, may not be the center of origin for the particular crop. సో ఇవి ఒరిజినల్గా ఇక్కడ ఆర్జిన్ అయినవి కావు, ఎక్కడనో ఆర్జిన్ అయినవి కావచ్చు, కానీ ఇక్కడ బాగా స్ప్రెడ్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోసాఫిస్, కొన్ని క్రాప్స్ ఉంటాయి మన ఇండియా నేటివిటీ కాకుండా. ఎగ్జాంపుల్ మేజ్, మొక్కజొన్న మన ఇండియన్ కాదు, అది ఆస్ట్రేలియన్ సంబంధించింది, ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టింది. కానీ మన దగ్గర ఎట్లా కల్టివేట్ చేస్తాం, చాలా బాగా కల్టివేట్ చేస్తాం. సో అట్లా ఒక దగ్గర పుట్టింది కానీ ఇంకో దగ్గర బాగా స్ప్రెడ్ అయింది, అదర్ ప్లేసెస్లో బాగా స్ప్రెడ్ అయింది. ఇట్ గివ్స్ సెవరల్ వెరైటీస్, ఇట్ షోస్ డైవర్సిటీ, మోర్ డైవర్సిటీ. దీస్ సెంటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెకండరీ సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. సో మేబీ దట్ వెరైటీస్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఒరిజినల్ సెంటర్. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే ఏంది, సెకండరీ సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే ఏందో తెలవాలి. ప్రైమరీ సెంటర్ అంటే ఫస్ట్ పుట్టింది అక్కడనే, స్ప్రెడ్ అయింది అక్కడనే, డెవలప్ అయింది అక్కడనే, డైవర్సిటీ కూడా మోర్ డైవర్సిటీ చూపించేది కూడా అన్నీ ఉంటే వాటిని ప్రైమరీ సెంటర్స్. సెకండరీ సెంటర్స్ అంటే పుట్టింది ఎక్కడనో కానీ ఇక్కడ మాత్రం బాగా డైవర్సిటీ చూపిస్తుంది, డామినేషన్ చూపిస్తుంది, డామినేటెడ్ క్యారెక్టర్స్ చూపిస్తుంది. అలాంటి దాన్ని సెకండరీ సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అని పిలుస్తాం. రైట్, ఇది మనకు సిలబస్లో ఈ రకంగా టాపిక్స్ ఇచ్చారు. ఆరిజిన్, ఎవల్యూషన్, బాటనీ, కల్టివేషన్, uses of food crops, of forage crops, of fodder crops, ఈ రకంగా ఇచ్చారు మనకు టాపిక్. సో ఫుడ్ క్రాప్స్ అంటే ఏందో తెలవాలి మనకు, ఫోరేజ్ అంటే ఏందో మీనింగ్ తెలవాలి, ఫోడర్ అంటే ఏందో మీనింగ్ తెలవాలి. సో ఫుడ్ క్రాప్స్, దీస్ 3 are especially for human beings and domesticated animals. సో మనుషులకు మరియు పెంపుడు జంతువులకు సంబంధించిన ఫుడ్ గురించి. ఫుడ్ క్రాప్స్ ప్యూర్లీ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ మేబీ టేకింగ్ ఫుడ్. దట్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆర్ belongs to vegetables, belongs to fruits, nuts, as well as grains, cereals, grains or cereals, or pulses, fiber. These all are together is called food crops.
ఎడబుల్ ఓన్లీ, అవన్నీ తినాలి, ఉట్టినే కాదు. ఇప్పుడు ఫైబర్ అంటే ఫైబర్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని తినేటి, ఫైబర్ ప్లస్ ఫ్రూట్ రిలేటెడ్. సో అలాంటి క్రాప్స్ను మనం ఫుడ్ క్రాప్స్ అంటాం. ఆయిల్ ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రౌండ్ నట్, కోకోనట్ ఆయిల్ అది తింటాం, అందులో ఫైబర్ కూడా ఉంటాయి, ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, అయినా తింటాం వాటిని. సో వాటిని ఫుడ్ క్రాప్స్ అంటాం. ఫుడ్ క్రాప్స్ ఫర్ ప్యూర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. నెక్స్ట్ ఫోరేజ్ అంటే ఎట్లుండాలంటే ఇది గ్రేజింగ్ అండ్ బ్రౌజింగ్. గ్రేజింగ్ అంటే టేక్ ఓన్లీ లీఫ్లెట్స్, పిక్ లీఫ్లెట్స్, పిక్ ఫ్లవర్స్, పిక్ ఫ్రూట్స్, సమ్ స్మాల్ branches, young branches. So such type of picking of that plant parts is called grazing. Like goat, మేక ఎట్లా తింటుంది, మేక కానీ, డీర్ కానీ, జిరాఫీ కానీ, కేమెల్ కానీ, ఇలాంటి ఎనిమల్స్ ఓన్లీ ఆ చెట్ల మీదకి పోయి ఆకులను తినేస్తుంటాయి, ముళ్ళను తింటుంటాయి, యంగ్ బ్రాంచెస్ తింటాయి, ఫ్రూట్స్ను, ఫ్లవర్స్ను. దీన్ని గ్రేజింగ్ అని పిలుస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ టు నేచర్. బ్రౌజింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీప్ ఏం చేస్తుంది, కంప్లీట్గా ఒక గడ్డి చెట్టును పట్టుకుందంటే ఆ గడ్డిని ఇట్లా పీకుద్ది. షీప్ కానీ క్యాటిల్స్ కానీ గడ్డిని ఇట్లా పట్టుకుందంటే చెట్టు పీకుద్ది. పీకడం వల్ల ఏమైంది, ఆ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాసెస్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్. ఓ చెట్టును బట్టి పీకిందంటే చెట్టు అంతా వస్తుంది. దాన్ని బ్రౌజింగ్ అని పిలుస్తాం. సో బ్రౌజింగ్ ఈజ్ డేంజరస్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ నార్మల్ ఫారెస్ట్స్ ఆర్ టర్న్ ఇన్ టు స్క్రబ్ ఫారెస్ట్. సో మంచి డెన్స్గా ఉన్న ఫారెస్ట్ కాస్త వీక్ అయింది, ఎక్కువ పశువులను గొర్రెలను దోలితే అవి చెట్లనే పీకేస్తాయి. సో నాట్ ఓన్లీ గ్రేజింగ్ అండ్ బౌజింగ్ బోత్ ఆర్ లీడ్స్ టు స్క్రబ్ ఫారెస్ట్ ఫార్మేషన్. సో స్క్రబ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంది, వీక్ ఫారెస్ట్లు అని అర్థం. సో ఇక్కడ వీటిని ఫోరేజ్ అంటాం. గ్రాస్, పచ్చి గడ్డి, గార్డెన్స్, వీటన్నిటిని కూడా మనం ఫోరేజ్ కిందికి తీసుకోవాలి. ఫోరేజ్ అంటే ఏంది, పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే తింటాయి, అలాంటి వాటిని ఫోరేజ్ క్రాప్స్ అంటాం. సమ్ లెగ్యూమినస్ క్రాప్స్ మన ఊళ్ళలో కూడా చూస్తుంటాం. ఎండాకాలం ఏంటి అలసందలు, బొబ్బర్లని, మినుములని ఇలాంటివి వేస్తారు పశువుల కోసం. వేసి ఆ పచ్చి ఇస్తారు. దానివల్ల పాల శాతం పెరుగుద్ది, పాలల్లో ఉన్న ప్రోటీన్, ఫ్యాట్ కంటెంట్ పెరుగుద్ది. సో పశువులకు వేస్తుంటుంది లైవ్ స్టాక్. So that is called forage crops, most of the legumes. And fodder crops also for cattle, for livestock or human beings. Post harvested material for animal, before harvested yield for human being. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రౌండ్ నట్ ఉంది. గ్రౌండ్ నట్లో మనం ఆ పల్లీలు తింటాం, తీసుకుంటాం, యూజ్ చేసుకుంటాం. మిగిలిన ఎండిపోయిన పల్లీలు అది పశువులకు వేస్తాం. కార్న్ కోంబు మనం తీసుకుంటాం, ఆ సీడ్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. మిగిలినదంతా కూడా ఆ హే మొత్తం కూడా రైస్ వరకు తీసుకుంటాం, హే దానికి వేస్తాం. వీట్ గ్రెయిన్ తీసుకుంటాం, హే దానికి వేస్తాం. వీటిని పోస్ట్ హార్వెస్టెడ్ మెటీరియల్ అంటాం. కొన్నిసార్లు మనిషికి ఫుడ్గా యూజ్ అయ్యిద్ది, అలాగే లైవ్ స్టాక్ కూడా ఫుడ్గా యూజ్ అయ్యిద్ది. అట్లా పోస్ట్ హార్వెస్టెడ్ మెటీరియల్ క్రాప్స్ను ఫోడర్ అని పిలుస్తాం. ఈ కొన్నిసార్లు అటు ఇటు మిక్స్ అవుతుంటాయి, కాకపోతే కొద్దిగా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఫుడ్, ఫోడర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ వర్డ్స్. ఫోరేజ్ ఈజ్ లైవ్ గ్రాస్ అన్నట్టు. సో ఇందులో ఫుడ్ క్రాప్స్ గురించి చూద్దాం. ఫుడ్ క్రాప్స్, సెవరల్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆర్ దేర్, బట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ 3-4 examples under food crops, main food crops. First one is wheat. Wheat is a Rabi crop. Generally it is cultivated in Rabi season. Especially it is the temperate region crop. So North India, especially for North India. So seasons are 3 types. One is Kharif season. Another one is Rabi season. Another one is Jayad season. ఖరీఫ్ సీజను స్టార్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడు అంటే జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిద్ది,
మిడ్ అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది, మిడ్ జూన్ టు మిడ్ అక్టోబర్. దాన్ని ఖరీఫ్ సీజన్ అంటాం. రబీ సీజను డిసెంబర్లో స్టార్ట్ అయ్యి మార్చ్ ఏప్రిల్ వరకు ఉంటుంది. జియద్ ఏమో మే జూన్ ప్యూర్ ఎండాకాలం ఉన్నదాన్ని జియద్ క్రాప్ అని పిలుస్తాం. సో ఖరీఫ్ సీజన్ నథింగ్ బట్ రైనీ సీజన్, దీన్నే మనం రైనీ సీజన్ అంటాం. రబీ సీజన్ అంటే వింటర్ సీజన్ అని పిలుస్తాం. ఇదేమో ప్యూర్గా సమ్మర్గా. సో టోటల్లీ 3 type of crops are cultivating in our country: Kharif, Rabi. So wheat is belongs to Rabi, rice is belongs to Kharif. అందుకే మన దగ్గర వర్షాకాలం ఎక్కువ రైస్ ఎక్కువ పండుతాయి. సన్నవడ్లు అంటారుగా, సన్నవడ్లు ఏమో వర్షాకాలం బాగా పండుతాయి, దొడ్డోడ్లు ఏమో ఎండాకాలం పండుతాయి. రివర్స్ వేసినాం అనుకో 2 పండవు. కాబట్టి రబీ సీజన్ రైస్ ఏమో ఖరీఫ్ క్రాప్, వీట్ ఏమో రబీ క్రాప్. రైట్. ట్రిటికమ్ ఈస్టివం, సైంటిఫిక్ నేమ్ ట్రిటికమ్ ఈస్టివం. గ్రామినే, ఫ్యామిలీ గ్రామినే ఆర్ పోయేసి, ఫ్యామిలీ నేమ్ పోయేసి. పోయేసి is the new name, గ్రామినే is old name. So origin and evolution. So most of the recent scientists were believed the wheat may be origin at Hindu Kush mountains. These Hindu Kush mountains are maybe joining off in between India and Afghanistan. Hindu Kush mountains are located in between India and Afghanistan. అంటే వీట్ ఎక్కడ పుట్టింది అంటే ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్యన పుట్టింది అంటారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చాలా వాటికి ఆరిజిన్ ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాస్మతి రైస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోనే పుట్టింది, అది ఆరిజిన్ ప్లేస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇండియా హ్యాస్ హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్. మేబీ వీట్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ ఏరియా. బట్ అకార్డింగ్ టు డీ కండోల్ ఏం చెప్పిందంటే, ఆయన డీకండోల్ స్విట్జర్లాండ్కి సంబంధించిన ఆయన, స్విట్జర్లాండ్ యూరోపియన్ కంట్రీ కాబట్టి ఆయన చెప్పుకున్నాడు వాళ్ళ ఏరియాలో పుట్టినట్టు. వ్యాలీ ఆఫ్ యూపరేట్స్ అండ్ టైగ్రిస్ అనే వ్యాలీ దగ్గర పుట్టి ఉంటుంది అని డీకండోల్ చెప్పుకుండు. ఆయన అక్కడనే రీసెర్చ్ చేసి ఉంటాడు, ఆయనకు అది చెప్పిండు. బట్ వావిలో ఈయనది మాత్రం చాలా పాపులర్ అన్నట్టు. సో వీట్ ఆర్జిన్, which type of wheat? Durum wheat variety. Wheat variety name is durum wheat. It is probably origin from Abyssinian. So Abyssinian is one of the Wavilosundar. So here soft wheat, probably Abyssinia and soft wheat groups are in the region of western Pakistan, southwest Afghanistan, southern parts of mountainous Baba Shrahara. సో ఈయన ఒపీనియన్ కూడా అదే ఉంది, ఆల్మోస్ట్ పాకిస్తాన్ ఏరియా అనే చెప్తుండు. ఇక ఇవన్నీ ఒక దగ్గరనే కదా, యాన్సియంట్ ఇండియా అని అర్థం. సో అకార్డింగ్ టు వావిలో వీటిలో 2 types ఉంటాయి. ఒకటేమో సాఫ్ట్ వీట్ ఉంటుంది, ఇంకోటి హార్డ్ వీట్ ఉంటుంది. హార్డ్ వీట్ని మనం అబిసీనియన్ వీట్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో ఇందులో 2 type of వీట్స్ కూడా పాకిస్తాన్ ఏరియాలో పుట్టినాయి అని చెప్తుండే ఆయన, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కూడా పుట్టినాయి అని చెప్తుండు. సో ఈ 2 కూడా కలుస్తున్నాయి కాబట్టి వీట్ మన ఏరియాలో పుట్టిందని అర్థం. సో బోటనీ క్యారెక్టర్స్ మీన్స్ ప్లాంట్ క్యారెక్టర్స్, వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ బాటనీ. బాటనీ అంటే ఏదో అనుకోవద్దు, ఈ ప్లాంట్ యొక్క వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ను ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ కలిపితే బాటనీ అంటాం. బ్రీఫ్గా చూద్దాం మనం. వీట్ అనేది యాన్యువల్ ప్లాంట్. మేబీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ లైఫ్ సైకిల్ విత్ ఇన్ ద 4 to 5 months. It is monocotyledon, therefore fibrous root system it has or adventitious root system. Leaves has sheeting base. Leaf ఎట్లుంటుంది, దిస్ ఈస్ ద స్టెమ్ అనుకోండి, ఫాల్స్ స్టెమ్ ఈ రకంగా ఉంటుంది లీఫ్. సో దిస్ ఈస్ ద లీఫ్ షీట్ అంటాం దీన్ని, లీఫ్ షీట్. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం, బ్లేడ్ అంటాం లేదా లామినా అని పిలుస్తాం. సో లీఫ్ షీట్ అండ్ లామినా. ఇంకేముంటుందండి ఇక్కడ,
లిగ్యూల్ కూడా ఉంటుంది చిన్నగా, లిగ్యూల్ కూడా ఉంటుంది చిన్న వెంట్రుకలాగా, లిగ్యూల్. సో లిగ్యూల్, లీఫ్ షీట్ అండ్ లామినా ఇవన్నీ కూడా గ్రాస్ ప్లాంట్స్ క్యారెక్టర్స్ అన్నట్టు. ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఈ స్పైక్. సో స్పైక్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఎట్లుంటుందంటే స్పైక్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తా ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ దగ్గర, ఇక అన్నిటికీ ఇవే, ఇక రిపీటెడ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీని క్యారెక్టర్ ఒక్కసారి చెప్పేస్తే అయిపోదట. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ స్పైక్. కాంపౌండ్ స్పైక్. కాంపౌండ్ స్పైక్ అంటే ఏంది? ఇట్ మేడ్ బై సెవరల్ స్పైక్లెట్స్. స్పైక్లెట్స్, చాలా స్పైక్లెట్స్ కలిస్తే ఒక కాంపౌండ్ స్పైక్ ఏర్పడుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొకటి స్పైక్లెట్, 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 స్పైక్లెట్. దీన్ని రాకిస్ అని పిలుస్తారు. సో ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ పేరు ఏం పేరు? కాంపౌండ్ స్పైక్. ఇందులో దీన్ని ఏమని పిలవాలి అంటే రాకిల్లా అని పిలవాలి. రాకిల్లా. ఈ రాకిల్లా పైన గ్లూమ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా. ఫస్ట్ గ్లూమ్, సెకండ్ గ్లూమ్ అని ఉంటుంది. ఆ తర్వాత థర్డ్ గ్లూమ్ను దగ్గర ఫ్లవర్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్లవర్కు సెసైల్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది. సెసైల్ అంటే ఏంది? దేర్ ఈజ్ నో పెడిసెల్. ఇలాంటిది పార్ట్ ఉంటుంది, ఇలాగ అనిపిస్తుంది ఇది. సో దిస్ ఈస్ ద గైనోషియం. So this is the lemma. So first and second are sterile. The third is called fertile, that is called lemma. Opposite is palea. These are lauricules. Lauricules is equal to perianth. Perianth has two petals, two tepals. సో వీటిని టెపల్స్ అంటాం. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ టెపల్స్ ఆర్ 2. 1 లెమ్మా, 1 పేలియా, 2 లాడిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దీస్ ఆర్ స్టేమెన్స్. ద స్టేమెన్స్ ఆర్ 3. The stamens, filaments are looks like versatile. Versatile filaments అంటారు వీటిని. సో ఫిలమెంట్ ఎట్లుంది చూడండి, యాంథర్ ఎట్లుంది, ఈ టైప్లో ఉంది యాంథర్, ఇలా ఉంది. ఇక్కడ ఇట్లా పాయింట్ దగ్గర అతుక్కుంటుంది ఇది, ఏది ఫిలమెంట్. ఇలా దీనివల్ల ఏమైంది, యాంథర్స్ అనేది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంటుంది ఎయిర్లో, కాబట్టి వర్సటైల్ ఫిలమెంట్స్ అని పిలుస్తారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టామెన్స్ ఎన్ని? 3. ఆ స్టామెన్స్ ఎలాంటివి? వర్సటైల్. సో ఇక్కడ గైనీషియం ఉంది కదా, ఉన్నది. సో యాంథర్స్, స్టామెన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నవి. కాబట్టి బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్. సో వీడి వరకు ఏమని పిలవాలి? స్పైక్ అని పిలవాలి. ఇలాంటి స్పైక్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయి. ఇన్ని స్పైక్లను కలిపి ఏమనాలి? కాంపౌండ్ స్పైక్ అనాలి. సో ఇన్ కాంపౌండ్ స్పైక్, స్పైక్లెట్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్. It has bisexual flower. Spikelet contain only 1 flower. సో ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫ్లవర్ ఒకటే ఉంది. ఒక స్పైక్లెట్లో ఎన్ని ఫ్లవర్లు ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. ఆ ఫ్లవర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇది ఒకటి స్ట్రిప్యూల్, సెకండ్ స్ట్రిప్యూల్. దీస్ ఆర్ స్టెరైల్. థర్డ్ వన్ ఫర్టైల్. ద థర్డ్ వన్ ఫర్టైల్ నేమ్ ఈజ్ లెమ్మా. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ పేలియా. సో ఈ లెమ్మా అనేది ఇట్లా చుట్టుకొని ఉంటుంది గ్రెయిన్ చుట్టూ. పేలియా కూడా ఇట్లా చుట్టుకొని ఉంటుంది గ్రెయిన్ చుట్టూ. ఇప్పుడు ఇది గోధుమ గింజ అనుకో, ఈ గోధుమ గింజ చుట్టూ ఇట్లా చుట్టుకొని ఉంటుంది లెమ్మా. పేలియా ఇట్లా చుట్టుకొని ఉంటుంది సీడ్ చుట్టూ. సో గైనోషియం. మరి ఈ గైనోషియాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎట్లా కనపడుతుంది అంటే ఈ రకంగా కనపడుద్ది. 3 వచ్చినాయి, ఇలా 3 రానట్టున్నాయి. ఇది
tricarpellary. How many from here to here? One carpel. Here to here, second carpel. Here to here, three. So the gynoecium is tricarpellary. There is no septa, therefore looks like one locule. So tricarpellary, compound and unilocular. So మూడు కార్పెల్స్ ఉన్నాయి. గైనోషియం ఎట్లుంది? ట్రైకార్పెల్స్. యూనిలాక్యులే ఉంది, మొత్తం ఒకటే చాంబర్ ఉంది. ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకో అప్పుడు ఏమని పిలవాలి? ట్రైకార్పెల్లరీ ట్రైలాక్యులార్ అంటాం. అది కాదు, ఇక్కడ ఒకటే లాక్యూర్ ఉంది కాబట్టి ట్రైకార్పెల్లరీ యూనిలాక్యులార్. సుపీరియర్ ఓవరీ, పెరైటల్ ప్లాజెంటేషన్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. పెరైటల్ ప్లాజెంటేషన్. సో విత్ వన్ ఓవ్యూల్. ఓవ్యూల్ అనేటి ఎన్ని ఉన్నది? ఒకటే ఓవ్యూల్, ఎందుకంటే లాక్యులార్ ఒకటే కాబట్టి ఒక ఓవ్యూల్. సో ఇక్కడ 3 లాక్యూల్ ఉన్నాయనుకో, ఇక్కడ 3 ఓవ్యూల్స్ ఉండు, 3 సీడ్స్ ఉండు. ఇప్పుడు ఒకటే కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ ఓవ్యూల్, సింగిల్ సీడెడ్. సో ద సింగిల్ సీడ్ ఫ్రూట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యారియోప్సిస్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ద సీడ్ కంటైన్ ఎండోస్పెర్మ్. సో టోటల్ పోయేసీ మెంబర్ సీడ్స్ గ్రెయిన్స్లో ఎండోస్పెర్మ్ ఉంటుంది. అది రైస్ కావచ్చు, వీట్ కావచ్చు, మేజ్ కావచ్చు, బాజ్రా కావచ్చు. ఆల్ ద పోయేసీ మెంబర్ సీడ్స్ కంటైన్ ఎండోస్పెర్మ్. ద సీడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రూట్. ఫ్రూట్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ కారియోప్సిస్. సో అన్నిట్లో ఇదే ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఉంటుంది, అన్నిట్లలో ఇదే ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మేజ్ అడిగినాం అనుకో, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ ఇన్ మేజ్ అంటే ఏం చెప్పాలి? 3. హౌ మెనీ స్టేమెన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బాజ్రా? 3. హౌ మెనీ స్టేమెన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అదర్ ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్ ఆర్ అదర్ మిల్లెట్, కోడో మిల్లెట్? నువ్వేదన్నా కానీ ఏం చెప్పాలి? ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ ఆర్ 3 అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్, ద స్టిగ్మా ఈస్ బైఫిడ్. వన్ ఈజ్ స్మాల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ బిగ్ సైజ్ లోబ్. అన్ఈక్వల్ లోబ్స్ ఆర్ విజిబుల్. దీస్ లోబ్స్ ఆర్ విత్ ఫెదరీ. ఇలా కనిపిస్తుంది, అన్ఈక్వల్గా ఉంటుంది సైజు, మళ్ళీ ఫెదర్ ఉంటుంది, ఫెదరీ టైప్ స్టిగ్మా విజిబుల్ ఇన్ గ్రామినే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రమోట్ టు ద ఎనమోఫిలీ. అంటే గాలి ద్వారా పాలినేషన్ జరగాలంటే ఇట్లా ఫెదరీ టైప్ ఉండాలి. యూజువల్లీ ఇన్ దిస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్, సమ్టైమ్స్ ఎనమోఫిలీ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్. నెక్స్ట్, వన్ ఎక్సెప్షన్ కేసు ఈయనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైస్లో మరియు బాంబూసా, బాంబూ ప్లాంట్ అంటాం కదా, రైస్ అండ్ బాంబూ. రైస్ అండ్ బాంబూ ఎక్సెప్షన్ కేస్. రైస్ అండ్ బాంబూ, the number of stamens are 3 plus 3. These 3 are arranged in 2 holes. ఇది ఎక్సెప్షన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ కూడా. రైస్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టామెన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ రైస్ ప్లాంట్ అంటే ఏం చెప్పాలి? 6. 3 plus 3. నెంబర్ ఆఫ్ స్టామెన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బాంబూ, వెదురు కర్ర, అందులో కూడా ఎన్ని ఉంటాయి? 3 plus 3, 2 holes. ద స్టామెన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 holes. ఈ రెండు తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ ద గ్రామినే మెంబర్స్ హ్యాస్ ఓన్లీ 3 స్టామెన్స్. అన్నిట్లలో కూడా ఒకే రకమైన ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఉంటుంది. ప్యానికిల్ స్పైక్ అని పిలవాలి. ప్యానికిల్ స్పైక్ ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని ప్యానికిల్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం. సో స్పైక్ ఓవరాల్గా కాంపౌండ్ స్పైక్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ద కాంపౌండ్ స్పైక్ అరేంజ్డ్ యాజ్ ప్యానికిల్ మేనర్. సో ఇదొక కాంపౌండ్, మళ్ళీ ఇంకొక కాంపౌండ్ ఇట్లా ఉంటాయి. దాన్ని ప్యానికిల్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం. ప్యానికిల్ అరేంజ్మెంట్. ఈ ప్యానికిల్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ మ్యాంగోలో కూడా కనపడుతుంది. ప్యానికిల్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ మామిడి చెట్టులో కూడా ఉంటుంది. సో మామిడి చెట్టులో అన్ని రకాల ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ మ్యాంగోలో చూడవచ్చు మనం. ఇప్పుడు మనకిప్పుడు దీని స్పైక్లెట్ స్ట్రక్చర్ చూసినాం. స్పైక్లెట్లో ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 ఫ్లవర్ ఉందనేది అబ్జర్వ్ చేసినాం. 1 ఫ్లవర్ కాబట్టి 1 సీడ్ ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ బాటనీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్టామెన్స్ ఎన్ని? 3. అవి ఎట్లా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి? వర్సటైల్. ఫ్లవర్ ఈజ్ బైసెక్సువల్.
Gynoecium is tricarpellary unilocular. Ovary is superior. Parietal placentation with one ovule. Fruit is caryopsis. Endosperm ఉంటుంది. Endospermic seeds. సో ఇవన్నీ కూడా పోయేసి క్యారెక్టర్స్ ఇవే రిపీట్ అయితే నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. నౌ కల్టివేషన్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ వన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీరియల్ క్రాప్. సో వీటినన్నిటిని సీరియల్స్ అంటాం. ఏది రైస్, వీట్, కార్న్, వీటిని సీరియల్స్ అంటాం. సో వీట్ యూజువల్లీ గ్రోన్, ద రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ 30 to 90 centimeters per annum. So it is suitable. So the rainfall is when 30 to 90 centimeters in that year, more yield is come from that wheat crops in wheat areas. Winter and spring wheats are two major types. So wheat also two types, winter wheat and spring wheat. స్ప్రింగ్ అంటే కొంచెం సమ్మర్కు ముందట ఉండేది. ఐడియల్ సోయింగ్ టైమ్ ఈజ్ మిడ్ అక్టోబర్. అంటే ఇక నవంబర్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే చలికాలం స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టే. సో నార్త్ ఇండియాను ఆలోచించుకోండి. నార్త్ ఇండియాలో ఈ మిడ్ అక్టోబర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ గోధుమ కల్టివేషన్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. మరి గోధుమ వల్ల లాభాలు ఉన్నాయా? చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. అందులో నాకైతే పూరీలు అంటే ఇష్టం. పూరీలు అందరికి ఇష్టమే ఉంటుంది పూరీలు. సో సాఫ్ట్ వీట్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పూరీస్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బేకరీ ఐటమ్స్. సో నాట్ ఓన్లీ నౌ ద ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ స్టార్టెడ్ బిఫోర్ 1000. సో మోస్ట్ 1000 million people in the world, that wheat eaten by 1000 million people. 1 million అంటే 10 lakhs. సో అంతమంది వీట్ని వాడుతుర్రు ఇప్పుడు ఇండియాలో. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టాపుల్ ఫుడ్. ఇది సెకండ్ అంటే ఫస్ట్ ఏరే ఉన్నట్టే కదా. ఫస్ట్ ఏంటిదంటే రైస్. సో మొత్తం వరల్డ్లో ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ అయ్యే సీరియల్ ఏదంటే రైస్. సెకండ్ స్టాపుల్ ఫుడ్ ఏదంటే వీట్. సో వీటిని ఏ రూపంలో తింటారు? రోటీ, చపాతీ, పూరి ఇలాంటి రూపంలో తీసుకుంటారు. మరి ఇంకేమైనా లాభాలు ఉన్నాయా వీటి ద్వారా? ఎస్, ధాలియా, హల్వా, స్వీట్ మీల్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ వీట్ పౌడర్. ధాలియా, హల్వా కూడా చేస్తారట మరి ఇది. నెక్స్ట్ వీట్ స్ట్రా used in fodder or padding material or mulching material. సో మల్చింగ్ మెటీరియల్ అంటాం. నాట్ ఓన్లీ మల్చింగ్ అండ్ ప్యాకేజ్లో కూడా వాడతారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్యాకేజ్లలో కూడా ఈ స్ట్రా వాడతారు, వీట్ స్ట్రాను వాడతారు. సో పశువులకు కూడా వేస్తారు దాన్ని, వీట్ స్ట్రాను. ఫోడర్ అంటే లైవ్ స్టాక్ అంటే పశువులు, గేదెలు, జింకలు ఇలాంటివన్నీ కూడా, నాట్ ఓన్లీ మన దగ్గరే కాదు అన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నట్టు. అన్నిటినీ కలిపి లైవ్ స్టాక్ అనే వర్డ్ వాడతాం. ఇక్కడ మనం ఏంది మల్చింగ్ అనే వర్డ్ చెప్పుకోవాలి. మల్చింగ్ కోసం ఏది వాడతారంటే ఎండిపోయిన మొక్కజొన్న స్టెమ్ కానీ లీఫ్ కానీ, ఎండిపోయిన కాటన్, డ్రైడ్ కాటన్ స్టెమ్స్ కానీ బ్రాంచెస్ కానీ, ఎండిపోయిన గడ్డి రైస్ కానీ వీట్ కానీ, ఇలా ఎండిపోయిన వాటిని ఏం చేస్తారంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హార్వెస్టింగ్ ఫీల్డ్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సాయిల్. అంటే ఆ భూమిని మొత్తాన్ని పైన కప్పేస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇదంతా కూడా డీకంపోజ్ అయ్యిద్ది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా మాన్యూర్ యాడ్ టు దట్ సాయిల్, ద సాయిల్ బికమ్ ఫర్టైల్. ఇది ఒక లాభం. ఇంకో లాభం ఏంది, గడ్డి అంతా దాని మీద భూమి మీద ఉండడం వల్ల, సర్ఫేస్ మీద ఉండడం వల్ల సర్ఫేస్లో ఉన్న వాటర్ ఎవాపరేట్ కాదు. దేర్ ఫోర్ ద సాయిల్ హోల్డ్ ద వాటర్, ద సాయిల్ ఇంక్రీజ్ ద వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ, WHC. అంటే ఆ భూమికి సర్ఫేస్ సాయిల్కు వాటర్ హోల్డ్ చేసుకునే కెపాసిటీ పెరుగుద్ది.
నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ డీకంపోజ్ అయినాక ఆ మాన్యూర్ సర్ఫేస్ సాయిల్కి యాడ్ అయిద్దో సాయిల్ బికమ్ పోరోసిటీ, మెత్తగా అయ్యిద్ది మట్టి, నెక్స్ట్ పోరోసిటీగా మారుద్ది, రంధ్రాలుగా మారటం వల్ల భవిష్యత్తులో ఏ ప్లాంట్ అయితే పెడతామో ఆ రూట్కు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ దొరుకుద్ది. సో ద సర్ఫేస్ సాయిల్ బికమ్ పోరోసిటీ, దేర్ ఫోర్ ఈల్డ్ ఈల్డ్ కమ్ మోర్, అది జరిగేది అన్నట్టు. అందుకే ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏమనాలి, మల్చింగ్ అంటాం. సో ద డ్రైడ్ ప్లాంట్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఎంటైర్ ప్లాంట్ లీవ్స్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆర్ కవర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్చింగ్. ఆ మల్చింగ్లో వీట్ స్ట్రాను వాడతారు. నెక్స్ట్ వీట్ గ్రెయిన్ నుంచి స్టార్చ్ పొడిని కూడా తీస్తారు. స్టార్చ్ పౌడర్ అంటే గోధుమ పిండి. సో ఇది అందరికీ తెలిసిందే, గోధుమ పిండి అనేది అక్రాస్ ద వరల్డ్ చాలామంది వాడతారు. ఇక సెకండ్ రైస్, బొటానికల్ నేమ్ ఒరైజా సటైవా, ఫ్యామిలీ సేమ్ పోయేసి, ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్. సో రైస్ ఆరిజిన్ ప్లేస్ చైనా. So rice is known to have been grown in China nearly 5,000 years ago. So rice cultivation was started at China maybe 5,000 years ago. అప్పటి నుంచో ఉంది. మన దగ్గర ఎప్పటి నుంచో ఉందంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ దగ్గర ఉన్నట్టు గుర్తు. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఎప్పుడు జరిగింది? బిఫోర్ 1750. అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంది. కానీ చైనాలో మాత్రం 5,000 ఇయర్స్ ఎగోనే కల్టివేట్ చేస్తున్నట్టు హిస్టరీ ఉంది. అందుకే రైస్ అనేది చైనాలో పుట్టింది అని భావిస్తున్నాం. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు డి కండోల్, వేరియస్ వైల్డ్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ రైస్ సచ్ యాజ్ ఒరైజా రూఫీ పోగన్, ఇది వైల్డ్ వెరైటీ. ఒరైజా రూఫీ పోగన్, ఒరైజా నివేరా, ఒరైజా నైవేరా ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియన్ అబౌండెంట్లీ. సో ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి ఈ వైల్డ్ వెరైటీస్. ఇవి ఇప్పటికీ వైల్డ్గా పెరుగుతాయట ఫారెస్ట్లో. మరి మనం ఎప్పుడు చూడలేదు ఇవి, కానీ ఇండియాలో అక్కడక్కడ ఫారెస్ట్లలో ఇవి బాగా అబండెంట్లీగా కనపడతాయట, బాగా కనపడతాయట ఈ వెరైటీస్, వైల్డ్ వెరైటీస్. ఏంటిది? ఒకటి రూఫీ పోగన్, ఇంకొకటి నివారా. ఈ రెండు వెరైటీస్ ఇండియాలో ఇప్పటికి కనపడతాయట. అంటే ఈయన అర్థం ఏంది? చైనా కాకపోవచ్చునేమో అని అర్థం. ఈ వైల్డ్ వెరైటీస్ ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాయి? చైనాలో ఆరిజిన్ ఆఫ్ ప్లేస్ అయితే మరి వైల్డ్ వెరైటీస్ ఇవి ఉండొద్దుగా. అవి కూడా ఆడుంటాయి, చైనా ఇండియా బార్డర్లోనే ఉంటాయి. ఇవి కూడా నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయిగా, ఆ ఏరియాలోనే ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు ఆర్కియలాజికల్ సైంటిస్ట్స్, రైస్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ఇండస్ వ్యాలీ ఎక్స్కావేషన్స్ ఆల్సో సపోర్ట్ the fact that rice was grown here before 2300 BC. సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే బహుశా ఇప్పుడు జరిగింది, ఇన్ బిట్వీన్ 1700 to 2500 BC. కాబట్టి 2300 BC ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఇది ఉన్నట్టు ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే మేబీ ఇండియాలో కూడా ఉండొచ్చు రైస్ ఆరిజిన్ ప్లేసు అని. బట్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం రైస్ ఆరిజిన్ ప్లేస్ ఈస్ చైనా. సెకండ్ క్రెడిట్ గోస్ టు ఇండియా. వన్ మోర్ ఎవిడెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రైస్. సో నవేడేస్ దేర్ ఆర్ 2 కల్టివేటెడ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ రైస్. వన్ ఈజ్ ఒరైజా సటైవా, ఎనదర్ వన్ ఈజ్ ఒరైజా గ్లాబెరిమా, ఆర్ వైడ్లీ గ్రోన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజియన్స్. ఇండియాలో ఇవి కల్టివేట్ చేస్తాం. ఒరైజా సటైవా అనేది అందరు కల్టివేట్ చేసేదే. ద సేమ్ వెరైటీ గ్రోన్ ఇన్ వైల్డ్ ఆల్సో. ఆ వెరైటీ గ్రోన్లో కూడా దొరుకుతుంది, ఇది వైల్డ్లో కూడా దొరుకుతుంది. వైల్డ్లో కూడా దొరుకుతుంది అంటే అర్థమేది? యాన్సియంట్ అని అర్థం. ఇది నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, గ్లాబెరిమా ఆల్సో. ఒరైజా గ్లాబెరిమా, ఒరైజా సటైవా, బోత్ ఆర్ స్టిల్ గ్రోన్ ఇన్ వైల్డ్ ఏరియాస్. So both the above mentioned species would have originated from common ancestor, that is Oryza perennis.
సో పెరిన్నిస్. సో ఒరైజా సటైవా ఆర్జిన్ ఫ్రమ్ ఒరైజా పెరిన్నిస్. ఒరైజా గ్లాబెర్రిమా, ఒరైజా గ్లాబెర్రిమా. సో ఇది కూడా ఎక్కడి నుంచో పుట్టింది అంటే పెరిన్నిస్ నుంచోలే పుట్టింది. సో వైల్డ్గా ఏమేమి పెరుగుతున్నాయి? ఒరైజా సటైవా ఆల్సో గ్రోయింగ్ ఇన్ వైల్డ్, ఒరైజా గ్లాబెర్రిమా ఆల్సో గ్రోయింగ్ ఇన్ వైల్డ్. దీస్ బోత్ ఆర్ కామన్ యాన్సిస్టర్. The both are origin from common ancestor, that is ఒరైజా పెరిన్నిస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఒరైజా పెరిన్నిస్ అనేది సెటైవాకు మదర్, ఒరైజా సెటైవాకు మదర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుందాం.